નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। જે પ્રમાણે આજે સવારથી જ જે સમાચારની ખૂબ જ બેસબરીથી લોકો ઇંતજાર કરતા હતા, લોકો રાહ જોતા હતા કે રાહુલ ગાંધી શું બીજી જગ્યાથી ચૂંટણી લડી શકે છે। અને એક વાત એ પણ હતી કે ઉત્તર પ્રદેશમાં ગાંધી પરિવારનો એક પણ પ્રતિનિધિ આ વખતે નથી અને બધા સસ્પેન્સનો અંત આવી ગયો છે। કોંગ્રેસે જેવું જાહેર કર્યું કે રાહુલ ગાંધી રાયબરેલીથી ચૂંટણી લડશે। રાહુલ ગાંધી ચૂંટણી લડે તે અપેક્ષા રખાતી હતી, પરંતુ એમણે પોતાની સીટ બદલી અને રાયબરેલીમાંથી જ્યારે તે ઉમેદવાર બનવાના છે એને લઈને ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ। અને એટલા જ માટે આજે અમે વિષય લીધો છે કે સીટ બદલો, ચૂંટણી જીતો। આજે આ જ વિષય પર ચર્ચા કરવા માટે અમારી સાથે હાજર છે ડૉક્ટર અજય તિવારી અને રાજેશ ઠાકર, આ બંને સિનિयर राजकीय विश्लेषक। आप बन्ने स्वागत है। जी नमस्कार अजय जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे हम, क्योंकि बहुत ही लगाव है आपको तो गांधी परिवार के साथ। गांधी परिवार की राजनीति को आपने बहुत नजदीकी से देखा है, जांचा है, बिल्कुल तरासा भी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से गांधी परिवार का एक जमाने में बिल्कुल ऐसा उनका मतलब लोगों के दिल में छाए हुए थे, धीरे धीरे वक्त ऐसा आया कि आज सीट भी बदलनी पड़ रही है। ये बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। आप क्या मानते हो, सीट बदलो और चुनाव जीतो, क्या इसी स्लोगन के हिसाब से राहुल गांधी ने अपना चुनावी क्षेत्र बदला है क्या? दीवान साहब, सबसे पहले तो आपके पैनलिस्ट राजेश जी को और आपको नमस्कार करते हुए आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और आपकी पहली स्टार्टिंग बात का एक जवाब देना चाहता हूं। मैं गांधी परिवार नहीं, भारत देश के प्रत्येक व्यक्तियों से प्यार करता हूं, प्रत्येक व्यक्तियों से लगाव रखता हूं। जो राष्ट्रहित में बात करता है, जो राष्ट्रहित के लिए चलता है, हम उसके लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा मेरा सोच, मेरा विचार, मेरा मानना है। अब रही बात सीट बदलने की, तो आपको मालूम होगा दीवान साहब की उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश रहा है, जब उत्तराखंड भी नहीं बना था, उत्तराखंड भी उत्तर प्रदेश में आता था, तब से इंदिरा गांधी उत्तर प्रदेश की वो प्रत्याशी हुआ करती थी जिस प्रत्याशी का नाम आज भी इतिहास में लिया जाता है, जिसका नाम इंदिरा गांधी है। रायबरेली और अमेठी की सीट, रायबरेली और अमेठी की सीट कांग्रेस ने अपने हिस्से में बिल्कुल छोड़ रखी थी, क्योंकि आपको मालूम है कि उत्तराखंड हटने के बावजूद भी 80 लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश में आती है। और अब तक भारत देश में जितने भी प्रधानमंत्री बने हों, उसमें सबसे ज्यादा संख्या आज भी उत्तर प्रदेश के सांसद की है और उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है। शायद इसीलिए बनारस से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी लोकसभा जीत करके उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री बनते हैं। ऐसी स्थिति में यदि राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने उस सीट को बचाने का काम कर रहे हैं जिस सीट की उनकी परंपरा रही हो, तो ये एक अच्छी सोच है उनकी कि रायबरेली और अमेठी से उनका परिवार लड़ने जा रहा है। वायनाड की सीट पर, अमेठी की सीट में बदलना और रायबरेली की सीट पर शर्मा जी को लड़ाना, ये सब उनकी अपनी पार्टी की नीति है, अपनी पार्टी की सोच है। भारत देश का प्रत्येक व्यक्ति अपने वोट के अधिकार से, अपने पेपर के अधिकार से भारत देश की किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकता है। ये उसका अपना भारत देश का अधिकार है। और इस लोकतंत्र की कितनी बढ़िया व्यवस्था है, कितनी बढ़िया व्यवस्था है कि इस व्यवस्था में वो कहीं से भी, जहां भी उसको समझ में आता है कि हम यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे, हम यहाँ से चुनाव निकाल ले जाएंगे, इसलिए जो है वो चुनाव लड़ता है। हो सकता है राहुल गांधी को ऐसा लगा हो कि वायनाड में एक भाटी जिसका नाम है रविंदर भाटी, जो अभी 26 साल का लड़का है, उस 26 साल के लड़के ने अभी अभी विधायक का चुनाव जीता है और वायनाड की सीट पर इतना बड़ा जोरदार प्रचार किया हुआ, इतना जोरदार प्रचार किया हुआ है कि वहां पर भाजपा भी घबराई हुई है। हो सकता है राहुल गांधी उसको छोड़ करके फिर से अपनी अमेठी की सीट पर आना चाहते हो और अमेठी की सीट से अपना भाग्य आजमाना चाहते हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। हार जीत तो मैदान में किसी की भी हो सकती है। राहुल गांधी ने अगर ऐसा सोचा है तो उन्होंने अपनी परंपरा को निभाने का काम किया है। जे प्रमाणे राजेश भाई, सेम क्वेश्चन आपने, રાહુલ ગાંધી જે પ્રમાણે કે સીટ બદલો ને ચૂંટણી જીતો, આ જે સીટ બદલવાની વાત આવે છે અને એને જીત સાથે જે કોમ્બિનેશન, કારણ કે વોર રૂમમાં જે બેઠા હોય, જે સ્ટ્રેટેજી બનાવવા વાળા, તો એ કઈ કઈ નીતિ કઈ હોય છે કે શું સીટ બદલો એના કારણે કદાચ ફરક પડી શકે, સતત આવતી હારમાં બદલાવ આવી શકે, સીટ બદલવાથી તકદીર બદલાઈ જાય છે?
જો આ વખતે રાહુલ ગાંધીએ જે નિર્ણય કર્યો છે એ સીટ બદલવા સાથે તમે જુઓ તો એ ખોટું ગણાશે. એમણે જે નિર્ણય નરેન્દ્રભાઈએ વડોદરાથી વારાણસી લડવા માટે કર્યો કે ભાઈ ઉત્તર પ્રદેશમાંથી વડાપ્રધાન આવે છે એવું હંમેશા લોકો કહેતા કે ઉત્તર પ્રદેશ જે છે સત્તાનો એક રસ્તો છે, તો ઉત્તર પ્રદેશનું પ્રતિનિધિત્વ જળવાઈ રહે અને એમના લોકોને એમ થાય કે કોઈ ગુજરાતી વડાપ્રધાન નથી થઈ રહ્યો, અમારો જ કોઈ વ્યક્તિ વડાપ્રધાન થાય, એટલે એમણે વારાણસીથી લડવાનું નક્કી કર્યું. ગઈ વખત આપણે એવું કહી શકીએ રાહુલ ગાંધીના મામલામાં જયારે અમેઠી અને વાયનાડ બંનેમાંથી એક સાથે લડવાનો એમને નિર્ણય કર્યો. વાયનાડની સીટ લગભગ એમના માટે સુરક્ષિત છે, એટલે ચૂંટણી પરિણામ પછી રાયબરેલીમાં જીતી જાય તો એક સીટ છોડવાનો મુદ્દો પાછો એમના સામે આવવાનો જ છે, જેવી રીતે નરેન્દ્રભાઈ સામે આવ્યો હતો ને એમણે ગુજરાતની સીટ છોડી હતી કારણ કે એમાંથી ફરી વખત ચૂંટાવું એ બહુ સંભવ હતું. એટલે અને આ એમની પરંપરાગત સીટ હતી. બધાના ક્યાસ એવા હતા કદાચ પ્રિયંકા ગાંધી જે છે રાયબરેલીથી લડશે અને અમેઠીની અંદર વારંવાર રાહુલ ગાંધીનું નામ ત્યાં આગળ મૂકવામાં આવતું હતું, એની જગ્યાએ કિશનલાલ શર્માને જે એમના 50 વર્ષથી વધારે વિશ્વસનીય કાર્યકર છે એમને ત્યાંથી એમને ટિકિટ આપી. પણ ઉત્તર પ્રદેશમાં એક વાત સતત ચાલતી હતી કે ગાંધી પરિવારે ઉત્તર પ્રદેશને એમ કે બાજુમાં મૂકી દીધું છે. જો ગાંધી પરિવારમાંથી કોઈ પણ પ્રિયંકાએ ચૂંટણી લડવાનો ના જ પાડી દીધી હતી અને જો અમેઠી કે રાયબરેલી બંનેમાંથી એકેમાં રાહુલ ગાંધી ચૂંટણી ના લડ્યા હોત તો ઉત્તર પ્રદેશમાં એક એવો મેસેજ જાત કે હવે એમની પાસે જે બે પરંપરાગત સીટ હતી એમાં પણ એમણે જાતે કરીને પોતાની દાવેદારી છોડી દીધી છે અને એનો આખો મેસેજ એ ઇન્ડિયા ગઠબંધન એટલે સપાને પણ એનું નુકસાન થઈ શકે એવું હતું. એટલે સ્ટ્રેટેજિકલ આ નિર્ણય લેવાયો છે. હવે વિષય જે છે આપણો કે તમે કીધું સીટ બદલો અને ચુનાવ જીતો, આનો લાભ જે છે એ બધી જ પાર્ટીના બધા જ નેતાઓએ લીધેલો છે અને આ લાભ દરેક પાર્ટીના જે પ્રીમિયર નેતાઓ જેને કહેવાય કે જેને પ્રથમ હરોળના નેતાઓ કહીએ એમને જ મળતો હોય. અટલ બિહારી વાજપેયી 4 રાજ્યો અને 6 સીટ, એમના આખા કાર્યકાળ દરમિયાન 4 રાજ્યો બદલ્યા અને 6 સીટ બદલી. અડવાણીજીની આપણને ખબર છે કે દિલ્હીમાંથી એમણે સીટ બદલી અને ગાંધીનગરની સીટ એમણે પસંદ કરી હતી. અટલ બિહારી વાજપેયી પણ ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડી ચૂકેલા છે. એવી જ રીતે આપણે નરેન્દ્રભાઈના કાર્યકાળની શરૂઆત ગણો તો એમણે રાજકોટથી ભજુભાઈ વાળાની ખાલી થયેલી સીટ હતી એના ઉપર ચૂંટણી લડ્યા હતા કારણ કે એ વખતે બહુ જાણીતો ચહેરો નરેન્દ્રભાઈ હતા નહીં, પ્રજાની અંદર બહુ લોકો એમને ઓળખતા નહોતા અને એ પછી એમણે સેફ સીટ શોધવાનો પ્રયત્ન કર્યો અને મણિનગરથી એમણે પછી બીજી વિધાનસભા લડી. આપણા મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાને યાદ કરીએ તો એમણે કપડવંતથી ચૂંટણી લડ્યા, ગાંધીનગરથી ચૂંટણી લડ્યા, ગોધરાથી ચૂંટણી લડ્યા, રાધનપુરથી. આનંદીબેન પટેલની વાત કરીએ તો એ પણ માંડલમાંથી ચૂંટણી લડતા હતા અને જોરુભાઈ ચૌહાણ એક વખત અપક્ષ ઉભા રહ્યા પછી એવું લાગ્યું કે ત્રિકોણીયા જગની અંદર હવે આ સીટ સેફ નથી રહી એટલે એમણે પાટણ તરફ પ્રયાણ કર્યું હતું. નીતિનભાઈ પટેલ પણ કડીની જે સીટ હતી જો કે એ રિઝર્વેશનમાં ગઈ હતી કદાચ એના માટે એમણે મહેસાણા જે છે એ એમની સીટને ટ્રાન્સફર કરી હતી. એટલે બધી જ પાર્ટીના નેતાઓ જે છે એ સુરક્ષિત સીટની શોધમાં હોય છે. અત્યારે પણ તમે જુઓ તો પુરુષોત્તમ રૂપાલા એમની સીટ છોડીને અમરેલીથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. એટલે આ જે પ્રિવિલેજ છે એ દરેક પાર્ટીના જે સ્ટાર નેતાઓ છે એમને મળતો હોય છે અને એનો લાભ પણ એક આમાં આપણે જે વસ્તુ છે એને એટલી ફેરફાર જો થઈ શકે કાયદાકીય, કારણ કે આ તો કાયદામાં છે કે ભાઈ તમે દેશમાં મતદાર છો તો દેશમાં ગમે ત્યાંથી ચૂંટણી લડી શકો, પણ એમાં એટલો ફેરફાર આવે કે જેમ સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીમાં કે કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓમાં છે તમે જે વોર્ડના મતદાર છો એ વોર્ડમાંથી તમે ચૂંટણી લડી શકો. એવી રીતે તમારું જે વિધાનસભા કે જે લોકસભામાં તમારી મતદાર યાદીમાં નામ હોય ત્યાંથી જ તમે ચૂંટણી લડી શકો. તો આ પ્રિવિલેજ ઓટોમેટિકલી છીનવાઈ જાય. પછી તમારે જે છે તમારા કાર્યક્ષેત્ર જે છે એને વફાદાર રહેવું પડે, કાર્યક્ષેત્રને ડિલિવર કરવું પડે. અમેઠીથી નહીં લડ્યાનું એક બીજું કારણ એ પણ હોઈ શકે કે દરેક પાર્ટી પોતપોતાના એક આંતરિક સર્વે કરાવતા હોય છે અને એમાં એમ લાગે કે આ વખતે પણ કદાચ અમેઠીની સીટ રાહુલ ગાંધી માટે સેફ નથી, જો બીજી વખત હારાય એની સીટ પર તો એના કારણે માત્ર રાહુલ ગાંધીની આખા કોંગ્રેસની જે છે એ કિરકિરી થાય અને રાયબરેલીની સીટ બીજા કોઈ વ્યક્તિને આપવામાં આવે અને એમના ગાંધી પરિવારથી જ રાયબરેલીની સીટ જોડાયેલી છે, ક્યાંક તેનો મતદાર નારાજ થઈ જાય તો એ સીટ પણ ખોવાની આવે એટલે બાવાના વ્યય બગડે અને उत्तर प्रदेश में छोटो मैसेज था એટલે આ કરવામાં આવ્યો છે. ओके अजय जी यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि राजनीति में कभी कभी पत्ते नहीं खोलना ये भी एक दाव होता है, ये भी एक राजनीति का एक अलग पहलू है.
जिस तरह से नाम पे सस्पेंस रखना, बहुत सारी सीट्स पे हमने देखा है, पास्ट में भी, चुनाव में भी हमने देखा है कि अंतिम समय तक उस सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा इसका नाम बिल्कुल सस्पेंस बरकरार रखा जाता है। तो ये इसके बारे में थोड़ा बताइए, आपका जो भी एक्सपीरियंस है पुराना, कि अंतिम समय पे नाम डिक्लेयर करना, ये भी क्या राजनीति का भी एक अलग ही पहलू है क्या? दीवान साहब, आप हमारे सीनियर हैं और मैंने तो इस समाज से सीखा है, राजनीति, राजनीति का मतलब है जो अपनी नीतियों को राज रख सके उसे राजनीति कहते हैं। वाह ओके। ऐसी नीतियों को बनाने वाले राजनयिक नेता उस नीति को बना करके उसको राज तब तक रखते हैं जब तक कि उसे ये एहसास नहीं होता कि हमें ये राज कब खोलना है। और शायद यही राज को खोलने का कारण अंतिम समय में किस किस को कहां लड़ाना है। अभी आप देखिए, गुड़गांव में, हमारे दिल्ली से सटे गुड़गांव में एक लोकसभा सीट पर इतने लोगों की घमा चौकड़ी थी, जहां 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद अपने घरों में सो रहे थे, मोदी के नाम पर चुनाव लड़ते रहते हैं और वो कभी समाज में जल्दी जाते नहीं, ऐसा मैंने खुद देखा। वहां पर कैप्टन अजय यादव, जो लालू यादव के रिश्तेदार हैं, उनका नाम बड़ा तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक आगरा से उठाकर राज बब्बर को वहां पर ला दिया गया है। दैट इज कॉल्ड राजनीति। ऐसी नीति क्यों बनती है? ऐसी नीति सिर्फ इसलिए बनती है कि चुनाव के समय में हर नेता, हर राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि हमारी सीट की संख्या ज्यादा हो। वो यह कभी नहीं चाहती कि हमारी सीट हारे वो। ऐसी स्थिति में यह बहुत अच्छा होता कि स्मृति ईरानी जी के सामने प्रियंका गांधी को लड़ाया जाता, यह राजनीति का एक हिस्सा बनता। लेकिन प्रियंका गांधी को न लड़ा करके शर्मा जी को लड़ाया गया है, या थोड़ा सा उनकी अपनी विवेकता है, जिससे विवेकता के हिसाब से वो अपना काम करते हैं। और अमेठी से राहुल गांधी का जाना, अमेठी में वो हारेंगे जीतेंगे तो भविष्य बताएगा, लेकिन इस नीति को उन्होंने, आपने देखा होगा, कई सीटों को रोक के रखा गया, अंतिम समय तक रोक के रखा गया कि हम कहां से क्या करेंगे। ठीक उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी वही काम की है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे पत्ते खोल दिए हैं, कुछ पत्ते उन्होंने भी रोक रखा था, जैसे कासगंज की सीट या और एक आध उत्तर प्रदेश की सीट को उन्होंने रोक रखा था, जो अभी अभी 2 दिन 3 दिन पहले डिक्लेयर की। राजनीति में हमेशा राजनीति करने वाला व्यक्ति जनता के दिलों को जीतने का काम करता है। जनता का दिल कैसे जीता जाएगा? जब जनता को लाभ पहुंचेगा। क्या लाभ चाहिए उसको? आदरणीय दिवांग साहब, जनता को जो इस देश की 35% निचली संख्या में है, वह 35% जनता सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज चाहती है, हमसे मीठा कौन बोलता है, हमारे बारे में सोचता कौन है, हमारे बारे में करता कौन है। और उसको अगर सपना दिखा करके चुनाव लड़ा जाता है, उसके लिए काम नहीं हो रहा है। अगर काम होता तो 70-70 साल लोग कहते हैं, 75 साल से आज तक गरीब की गरीबी नहीं मिटी, 75 साल से आज तक लोगों का बेरोजगारीपन खत्म नहीं हुआ। एक तरफ हम दो हमारे दो, एक तरफ लोगों को बहाने दो, ये तरीका बना लिया गया। अब तो जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर चुनाव हो रहा है। जातियों को जनगणना कराई जा रही है और जातियों की जनगणना कराने के साथ साथ यह कहा जा रहा है कि जिस जाति की संख्या ज्यादा होगी उसे हर जगह हिस्सादारी बनाया जाए। इसका मतलब जिस जाति की संख्या कम है उसे उस बात को नहीं मानना चाहिए था, हम दो हमारे दो को। तो ये सारी चीजें राजनीति में सफलता को प्राप्त करने के लिए ये सारे गेम खेले जाते हैं, एक कार्ड खेला जाता है। अजय जी, वापस आ जाते हैं सीट के ऊपर, क्योंकि अब हम दो हमारे दो बोले तो मैंने बोला कहीं आप और कहीं और नहीं चले जाए, बाकी वाला सूत्र भी पीछे ना आ जाए। રાજેશ જી, જે પ્રમાણે વાત કરી ને, પ્રિયંકાની વાત નીકળી, મને લાગે છે કે કદાચ આપણે આ વિષયમાં આજે એ પણ લઈ લઈએ। પ્રિયંકા ગાંધીની દર વખતે અટકળ લાગે છે કે આ વખતે તો બોસ ઇલેક્શનમાં આ લોકો ઉતારી જ દેશે। આ વખતે પણ હજી સુધી ઇવન આ 2024 લોકસભાની ચૂંટણીમાં પણ એક પ્રિડિક્ટ કરાતું હતું કે મે બી પ્રિયંકા ગાંધી કદાચ પદાર્પણ પોતાનું
સક્રિય રાજનીતિમાં કરી દે. પરંતુ હજી પણ આ કાર્ડ એમણે પોતાનું હજી એક બંધ રાખેલું છે ખરું, ગાંધી પરિવારે અથવા કોંગ્રેસે? હા, બિલકુલ રાખ્યું છે. અને આ વખતે પણ એવી ચર્ચા હતી કે કદાચ સ્મૃતિ ઈરાનીની સામે એવું બની શકે કે પ્રિયંકા Yes. ગાંધીને ઉતારી દે. પણ એ જે છે આખો ઘટનાક્રમ, એટલે આ જે સેન્સેશન છે ને, કોઈ પણ પિક્ચર હોય, સસ્પેન્સ છે, એ છેલ્લી 10 મિનિટમાં ખુલે, એ જ પિક્ચર સક્સેસ જાય. એટલે એમને જે કીધું રાજનીતિ, એટલે એ રાજનીતિ. રાજનીતિ, હા, એના હજી પ્રિયંકા ગાંધીનું રાજ છે એ ખુલતું નથી. કદાચ એવું બને કે એ એવા સમયે એન્ટ્રી લેવા માંગતા હોય કે જ્યારે કોંગ્રેસ થોડીક સારી સ્થિતિમાં હોય, કે પ્રારંભમાં જ ઈટ વિકેટ થઈ જાય ને એમ થાય કે ભાઈ ઉભા થતા પહેલા જ એમ કે એમના નેતૃત્વ ઉપર પાછી શંકા અને પ્રશ્નાર્થ ઉભા થાય. એટલે કોઈક એવા સમયની કે ટાઈમિંગની રાહ જોતા હોય કે જે સમયે એમને આ ઇલેક્ટ્રોપોલિટિક્સની અંદર, રાજનીતિમાં તો એ ઉતરી જ ગયા છે, પણ આ ચૂંટણીલક્ષી રાજનીતિમાં ઉતરવું કે નહીં ઉતરવું, એનો જે ટાઈમિંગ છે, ટાઈમિંગ કદાચ એમને બની શકે કે અનુકૂળ ના આવતો હોય. બાકી આ સરસ સમય હતો. રાયબરેલીની સીટ, સોનિયા ગાંધી એટલે માં પછી દીકરી, એટલે એક મેસેજ એ પણ જઈ શકે કે અમે એમ કે બેટીઓને પણ એક સરખી હિસ્સેદારી આપીએ છીએ. મેસેજ લઈને ઉત્તર પ્રદેશની અંદર ચોક્કસ જઈ શકે. બીજી વસ્તુ એ છે કે પ્રિયંકા ગાંધીની અંદર ઘણા બધા ઇન્દિરા ગાંધીની છાપ જોઈ રહ્યા છે. એમની જે વાત કરવાની લઢણ છે, કે એમની જે બોડી લેંગ્વેજ છે એની અંદર, અને એના કારણે એ પોતાના નેતૃત્વને પણ એવી રીતે જ અને બીજું એ પણ છે રાજેશજી કે એમના હજી છે ને એક પણ એવા બ્લેક સ્પોટ્સ કે એવા હજી ઓપન નથી થયા. કારણ કે કોઈ સક્રિય રાજનીતિમાં હોય ને તો તમે કોર્નર કરવા માટે તમારી પાસે 1, 2, 3 મુદ્દા હોય તો તમે પહેલેથી એની ઉપર એટેક કરી શકો. આઈ થિંક એ બહુ જ કોરી સ્લેટ છે, એનો ઉપયોગ કદાચ કરી શકાયો હોત. અને બીજી વસ્તુ એ છે કે એનાથી 2-3 મેસેજ ગયા હોત. એક તો રાહુલ ગાંધી, હવે એક પ્રશ્ન એ પણ ઉભો થશે કે ભાઈ તમે રાયબરેલી છોડશો કે વાયનાડ? આની અંદર એક એવી પણ વાત ચલાવી શકે આ લોકો કે ભાઈ આ લોકો તો સીટ જાળવવા માટે અહીંયાથી લડ્યા છે, પણ પછી તમારી સાથે વફાદાર રહેશે. કે વાયનાડે 2 વખત આટલો બધો તમને પ્રેમ આપ્યો હોય અને પછી વાયનાડની સીટ તમે છોડી દો, તો એ કેરળમાં એક જુદો મેસેજિંગ એની અંદર જાય. એટલે એક સીટ જ્યારે આજે સુરક્ષિત, ગઈ વખત એવું હતું કે અમેઠી અસુરક્ષિત સીટ થઈ ગઈ હતી, એટલા માટે એમને વાયનાડમાં લડવું પડ્યું હતું. આ વખત વાયનાડની સીટ એમને જે રવિન્દ્રસિંહ ભાટીનું ઉદાહરણ આપ્યું, એકચ્યુઅલી બાડમેરથી લડી રહ્યા છે. એટલે વાયનાડની સીટ છે આજે પણ રાહુલ ગાંધી માટે ખૂબ જ સુરક્ષિત છે. અને કેરળનો આખો માહોલ જે છે એ એમના ત્યાં ચૂંટણી લડ્યા પછી કોંગ્રેસના બેનિફિટમાં આવ્યો છે. તો લોજિકલી એવું હતું કે રાયબરેલીથી ગમે તે રીતે કન્વિન્સ કરી શક્યા હોત એ લોકો પ્રિયંકા ગાંધીને લડવા માટે. તો આ એક વસ્તુ બી ના થાત કે હવે દાખલા તરીકે રાયબરેલીમાં વિરોધીઓ એવો પ્રચાર કરી શકે કે ભાઈ અમેઠીથી ભાગીને વાયનાડ ગયા અને આ વખતે વાયનાડમાં પણ હાર દેખાય છે એટલે રાયબરેલીમાં આવ્યા છે. આપણે એક નવો એંગલ જે છે એ વિરોધીઓ જે છે એ ચલાવી શકે. એટલે અને આંબી વાયનાડમાં જે પ્રમાણે કમ્યુનિસ્ટોએ પોતાના એક ઉમેદવાર ઉભા રાખ્યા છે, રાજાની દીકરીને ઉભા રાખ્યા. યસ, હા, એટલે એના જ કારણે ये आखो मुद्दों पर कदाच उपयोग कर सके भारतीय जनता पार्टी. अजय जी, यही सवाल आपको मैं पूछना चाहूंगा कि प्रियंका जी का मतलब बहुत ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये 2024 में शायद हमें देखने मिलेगा कि कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पे शायद प्रियंका गांधी अगर एंट्री ले तो क्या लगता है कि और एक चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा? नहीं, ये बात आपने बहुत अच्छी कही है. देखिए, आज भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है. एक समय में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी. मैं अभी कुछ ही दिन पहले प्रियंका गांधी के एक स्पीच को सुन रहा था जो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी जी ने दिया. राहुल गांधी का बहुत स्पीच देखा है मैंने, लेकिन प्रियंका गांधी ने जो मध्य प्रदेश में बोला है उस स्पीच के बारे में कहना चाहता हूं. इंदिरा गांधी की हूबहू छवि. प्रियंका गांधी ने जिस तरह से अपने परिवार के बलिदान होने की इस देश पर चर्चा की, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने जनता को अपनी भावनाओं में बहाने की कोशिश की, तो ऐसा लग रहा है कि निश्चित तौर से अगर प्रियंका गांधी को चुनाव में लाया जाता या उसको अग्रणी बनाया जाता तो कुछ सीटें कांग्रेस की और बढ़ सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर मैं इतना मानता हूं. जी बताइए. जी, पर मैं इतना मानता हूं कि हर व्यक्ति का एक समय होता है. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जिस तेजी के साथ, जिस उत्थान के साथ इस भारत देश में अपनी लोकप्रियता को प्राप्त किए हैं, उस लोकप्रियता में निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी जी की अपनी एक अलग पहचान हो गई है, एक अलग लोकप्रियता हो गई है. लेकिन
नरेंद्र मोदी के नाम पर जीतने वाले जो पिछले 10 साल से जीत करके काम कर रहे हैं, उनकी नाकामियों की वजह से जो ये परेशानी भारतीय जनता पार्टी को आज हो रही है, इसके कारण बौखलाहट नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी में आई है, उस सबका ध्यान तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि समूह जो है अकेले से नहीं चलता। नरेंद्र मोदी कब तक इन लोगों को विधायक और एमपी बनाएंगे, ये विधायक एमपी को निश्चित तौर से नरेंद्र मोदी अपनी छवि के अनुसार काम करना होगा। जी राजेश जी, અંતિમ સવાલ કે પરંપરાગત જે મતદાતા હોય છે એનો વિશ્વાસને લઈને કોઈ ઉમેદવાર સતત દરેક ચૂંટણીમાં એ જ સીટ ઉપરથી ઇલેક્શન લડતા હોય છે અને જ્યારે સીટ બદલતા હોય છે ત્યારે એવું ગણિત માંડી શકાય કે મારી એક્સેપ્ટેબિલિટી બધી જ જગ્યાએ હું એક્સેપ્ટ થઉં છું, આ ફેસ છે, હું રાષ્ટ્રીય ચહેરો છું, ચાહે આ સીટ પર ઉભો રહું કે આ સીટ પર, બધી જગ્યાએ મારા પક્ષના મતદારો મારી સાથે છે અને અમારા પક્ષનું પ્રભુત્વ અલગ અલગ રાજ્યોમાં અથવા તો એક રાજ્યમાં અલગ અલગ વિસ્તારોમાં પણ છે. શું આ પણ એસ્ટાબ્લિશ કરવાનો પ્રયાસ સીટ બદલીને થતો હોય છે? બિલકુલ ચોક્કસ થાય છે. અને તમને યાદ હોય તો આ ચૂંટણીઓ શરૂ થઈ એ પહેલા કેટલાક વરિષ્ઠ પત્રકારોએ એક એવો સંભાવના વ્યક્ત કરી હતી કે જે રીતે સાઉથની અંદર નરેન્દ્ર મોદીના પ્રવાસ ચૂંટણી પહેલા પણ થતા હતા અને એમણે જે રીતે સાઉથને ટાર્ગેટ કર્યું હતું, તો ઘણા લોકો એવું એક સંભાવના વ્યક્ત કરી રહ્યા હતા કે સાઉથની કોઈ એક સીટ ઉપર વારાણસીની સાથે બની શકે કે નરેન્દ્ર મોદી કાં તો અમિત શાહ, બેમાંથી એક જણ, એટલે સેફ સીટ જે છે ભારતીય જનતા પાર્ટી ત્યાં એક શોધી રહી છે. તો વાઇબ્રન્સી આવી જાય ત્યાં. આવા ટોપ લીડર લડતા હોય. આખું જે સાઉથ છે એ સાઉથ છે એ નરેન્દ્ર મોદી કે અમિત શાહ ત્યાંથી ચૂંટણી લડે એટલે એપી સેન્ટર થઈ જાય. અને બધી જ જે ચર્ચા છે એટલે જ વારાણસીથી જે ચૂંટણી લડવાનો એમનો પ્રયત્ન હતો કે વડોદરામાં હારી જવાના હતા એટલે વારાણસી નહોતા ગયા. પણ એક યુપીની એક ભાવના છે કે વડાપ્રધાન જે છે યુપીનો મોટું સ્ટેટ છે એટલે એનો વ્યક્તિ વડાપ્રધાન હોય, તે મૂળ ભલે ગુજરાતી હતા પણ એમણે વારાણસીથી ચૂંટણી લડીને એક એવો મેસેજ આપ્યો કે ભાઈ હું યુપીનો જ છું એમ. અને ગુજરાતમાં આવે તો ગુજરાતમાં તો કે છે કે ભાઈ હું ત્યાં આગળ વડાપ્રધાન, તો તમારો નરેન્દ્રભાઈ. એટલે બંને જગ્યાએ, એટલે આવા અલગ અલગ ક્ષેત્રની અંદર ચૂંટણી લડી. અટલ બિહારી વાજપેયી જે વખતે મધ્યપ્રદેશની અંદર ભાજપનો પેલો વધારવાનો હતો જનાધાર, ત્યારે એમણે ગ્વાલિયર અને વિદિશા 2 વખત પસંદ કરેલા હતા. એવું નતું લખનઉ હારી જવાના એટલે ગ્વાલિયર વિદિશા. એટલે આ સ્ટ્રેટેજી હોઈ શકે. फाइन, थैंक यू सो मच राजेश जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. જે પ્રમાણે વાત કરી કે સીટ બદલો અને ચૂંટણી જીતો, અને આ આખી વાતની અંદર જે વાત કરી કે ક્યારેક છેલ્લી ઘડીએ પણ જ્યારે ઉમેદવારોની જાહેરાત કરાતી હોય છે, સો અલ્ટિમેટલી આ રાજનીતિ છે. અને અજયજીએ કીધું કે આ રાજનીતિ પણ છે. છેલ્લી ઘડીએ કયો ઉમેદવાર ક્યાંથી લડશે અને સીટ પણ બદલી પણ શકે છે. ફરી મળીશું આવતીકાલે લોકમંચ કાર્યક્રમમાં એક નવા વિષય સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.